자본주의 250년, 끊임없이 쏟아져 나오는 생산품. 현대사회에서 소비는 미덕일까요? 왜 소비를 멈출 수가 없을까요? 브랜드는 어떻게 우리를 유혹할까요? 소비로 드러나는 우리의 감춰진 모습. 그 비밀스러운 이야기를 듣기 위해 우리는 최고의 권위자들을 만났습니다. In fact, the commercial world around us is all about tempting us to do things now. So if you think about it, the world around us is tempting us to do things now, to consume now, to spend money now, to spend time now. That we needed to go further into our mind. And that was actually the moment I realized that we now need to work with science. And to combine neuroscience with marketing, which now is called neuromarketing. I want them to be able to see certain things. I want them to be able to hear certain things. I'm adjusting the sound of the music. I want them to be able to taste certain things. I want them to have a physical sense of touch. 소비는 불안에서부터 시작됩니다. 우리 인간은 그러한 소비에 그냥 끌려가는 노예라고도 할 수 있습니다. She was a woman of ambition. She had goals, she had vision. She knew the boys who got the check, who put the sparkles on that neck. She played him sure, but what the heck? She toasting with friends on the deck. She dances slow for him, she lets him know she ain't an easy bet. 쇼핑은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 어렸을 때부터 시작됩니다. 무수히 쏟아져 나오는 캐릭터 상품들. 어린이 프로그램이나 TV 광고 등을 끊임없이 반복해보는 우리 아이들은 매일 뭔가를 손에 쥐어야 합니다. 이렇게 시작된 쇼핑은 아이들에게 아주 특별한 기억을 갖게 하죠. 이러한 기억은 나도 모르게 그 상품을 좋아하게 만들어 특정한 상품을 선호하는 취향으로 발전하게 됩니다. 바로 미래의 잠재적인 고객으로 길들여지게 되는 것이죠. A baby which is 1.5 years old remember at least 100 different brands. The fact that they're going to be hypnotized by all these advertisements. That's going to create needs for things they didn't even know they needed till they saw those ads. Kids are inherently influenced in many, many ways. One thing is about establishing preferences. 마케터는 내가 어렸을 때부터 먹던 과자를 어른이 된 지금도 집게합니다. 그리고 그걸 내 아이에게도 먹이게 합니다. 소비의 대물림이죠. 어렸을 때 습관이 된 소비는 어른이 된 이후에도 똑같이 반복됩니다. Another approach is to basically create habits. 자동차는 흔히 아빠의 마음을 사로잡아야 한다고 생각하시죠? 그러나 자동차 매장도 어린이들을 유혹하는 여러 가지 요소를 갖추고 있습니다. 왜 그럴까요? Or maybe you are passing by a car dealer and they have all these balloons hanging. Do you think it's because parents love balloons? No, of course it's not. 일단 우리는 내 아이에게 잘해주면 기분이 좋습니다. 그곳에 있는 사람들이 참 좋아 보이고 믿음이 가죠. 그럼 이왕이면 그 매장에서 자동차를 구입하지 않겠습니까? 뿐만 아니라 아이들은 뭔가를 갖고 싶으면 끊임없이 칭얼대고 조릅니다. 결국 부모는 못 이기고 또 사주게 되죠. 그래서 키즈 마케팅은 놀라운 속도로 그 영역을 확대하고 있습니다. The reason why it's such a high value is because kids today are influencing
parents' purchase behavior as well. We call that for pester power. Reason marketers approach them is not to influence them, but to influence their families. 그렇다면 성인들은 어떨까요? 성인 마케팅의 가장 중요한 공격 대상은 바로 여성입니다. 여성 마케팅은 마케팅의 꽃이라 불립니다. 그만큼 여성들이 쉽게 사고 많이 산다는 말이죠. 그 이유는 무엇일까요? 남성과는 다른 여성의 어떤 점이 더 많이 사게 하는 걸까요? But women are much more emotionally engaged. And I have to tell you, and I hope the viewers are not going to kill me right now, but women in general are a little bit more naive than men are when it comes to consumption. 어느 날 내게 말했다. 난 당신을 위해 태어났어요. 당신의 삶은 달라질 거예요. 여자의 잘생긴 연예인이 하는 언제나 달콤한 말이 꼭 내게 하는 말로 느껴지나요? 하루 한 끼 맛있게 먹기만 해도 지금 바로 살을 빼라는 말에 바르기만 하면 좋아질 거라는 말에 금방 마음이 흔들리죠. 좋은 건 빨리 시작하세요. And guess what? We'll continue doing that until they're 60 years of age. Women are sometimes a little bit more naive, buying what we call hope in a jar. 여성은 판매자와의 감정적 교류도 상당히 중요하게 생각합니다. 내가 필요로 하는 것을 판매자가 먼저 알아차리고 동조해 주길 바라죠. 더 큰 소비인 집을 사는 문제도 여성들의 의견이 결정적이죠. 남성들의 전유물이라고 생각했던 프로야구, 이젠 프로야구까지 여성들을 끌어모으고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요? Women aren't just buying food and clothing. They're buying electronics, they're buying cars, they're buying the entire range of products. And that one of the ironies being is that we've always said, I sold these kinds of things to men and these kinds of things to women. And it's just no longer true. 여성은 지금 쇼핑 현장에 있지도 않은 사람, 즉 남편이나 아이, 다른 가족의 물건까지도 산다는 것이죠. 여성이 가정 내 소비에 있어서 절대적인 영향력을 행사하니 여성이 마케터들에게 중요해졌죠. 여성은 집안의 쇼핑 가장입니다. 여성은 언제나 마케팅의 표적이 됩니다. 매장에 들어서면 판매자는 나를 면밀하게 분석합니다. 내가 누구와 함께 왔고 어떤 상품을 유심히 보는지, 오늘의 기분은 어떤지. 그뿐만이 아닙니다. 나의 나이, 직업, 내 수입까지 분석합니다. 물론 우리는 전혀 눈치챌 수가 없죠. 기분 나쁘신가요? 하지만 이건 아무것도 아닙니다. 보안을 위해 설치된 CCTV는 또 다른 목적으로도 이용됩니다. 마케터가 CCTV를 통해 내 모습을 고스란히 분석하고 있다는 사실. 정말 충격적이죠? 하지만 진실입니다. 그리고 그것을 이용해 고도의 마케팅 기법을 만들어 우리를 조종하고 있는 것이죠. I'm there to watch. Please remember, I have a staff globally of 140 people who spend their weeks and their weekends on the floors of stores, malls, airports, and train stations, observing how people move and how people interact. We use a variety of different types of technologies to augment the act of just looking. It's on there, check that.
왜 우리는 마케터들의 술수를 눈치채지 못했을까요? 아니, 솔직히 어렴풋이 알고 있었는지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 우리는 매번 넘어갑니다. 왜일까요? 왜 우리는 자꾸 소비하게 되는 것일까요? 그 원인을 밝히기 위해 우리는 최고의 심리학자와 중독을 연구하고 있는 정신의학 전문가를 만났습니다. 그들과 함께 소비를 불러일으키는 우리 안의 감정에 대해 심층 분석했습니다. 첫 번째 놀라운 사실은 바로 우리의 무의식에 관한 겁니다. 무의식이란 이런 겁니다. 머리에 안경을 얹고 있으면서도 의식을 못합니다. 전화를 하면서도 웬만한 장애물은 안 보고도 척척 잘 피하죠. 바로 우리의 행동 중 많은 부분을 무의식이 이끌고 있기 때문입니다. 쇼핑할 때도 마찬가지입니다. 처음엔 이것저것 골라보지만 결국 같은 스타일을 사지 않나요? 우리가 쇼핑할 때 합리적으로 의식적인 상태에서 하기보다 어떤 뇌의 베타 상태에서 하는 경우들이 많습니다. 거의 대부분이라고 할 수 있겠는데 우리의 행동 중에서 무의식은 얼마나 차지할까요? 무의식입니다. 의식입니다. 사실은 빙산의 수면에 있는 것보다 더 적어요. 더 적어요. 예. 뭐 요만큼도 안 될 거예요. 요만큼도. 요것도 안 될 정도. 예. 요 정도. 예. 95% 이상이 무의식이라고 합니다. 무의식이 대부분 다 결정하죠. 의식 결정하는 건 거의 없어요. 우리는 상품을 보고 만져보고 냄새 맡으면서 유혹됩니다. 기분이 좋아지죠. 그럼 바로 무의식적으로 사고 싶다는 강한 유혹을 느끼게 됩니다. 우리의 말초신경 하나하나를 자극하는 오감 자극 마케팅이죠. 전문 용어로 큐 매니지먼트라고 합니다. 사람들이 빨리 반응하도록 만든다는 뜻이죠. 광고를 볼 때도 마찬가지입니다. 저 모델이 정말 멋지다, 날씬하다라고 느끼게 되면 나도 모르게 무의식적으로 사고 싶다는 생각을 하게 됩니다. 무의식의 세계로 되돌아가 볼까요? 나도 모르게 옛날에 먹었던 과자를 짚고 있고, 그 물건을 사면 나도 모르게 살이 빠질 것 같고, 마트에 가면 나도 모르게 좌회전하고 있고, 일단 한번 먹어보면 나도 모르게 사게 되고. 그래서 저거는 내가 필요한 거야. 내가 지금 가지고 있는 물건보다는 망가졌고 새로운 거가 필요한 거야. 저기에 있으면 나는 훨씬 더 일을 잘할 수 있어. 여러 가지 합리화가 일어나면서 내 의식이, 내 무의식이 하고자 하는 소비를 점차적으로 합리화를 시켜주죠. 한마디로 소비는 무의식으로 사고 의식으로 합리화하는 행동입니다. 바로 이와 같이 많은 부분들이 무의식적으로 작동하는 거를 바로 겨냥한 거가 우리가 소비하게 하는, 쇼핑하게 하고자 하는 그러한 마케팅. 요즘 우리는 홈쇼핑이나 인터넷, SMS 통신의 발달로 거의 24시간 마케팅의 자극에 노출되어 있습니다. 자꾸 보니 자꾸 사고 싶은 마음이 드는 것은 어쩌면 당연한 일이죠. 현대 사회는 소비를 부추기는 사회죠. 견물생심이라는 것도 나타나기 때문에 소비를 할 수밖에 없는 그런 사회적인 배경 속에 그 소비자가 놓여 있다. 여기서 끝이 아닙니다.
이제 마케터는 우리 머릿속까지 들어와 속속들이 분석하고 다양한 방법으로 우리를 세뇌시킵니다. That we needed to go further into our mind. And that was actually the moment I realized that we now need to work with science and to combine neuroscience with marketing, which now is called neuromarketing. 마케팅의 꿈은 소비자의 무의식을 점령하고 조정하는 것. 그 꿈의 정점이 뭔지 아십니까? 바로 브랜드가 되는 것입니다. 브랜드. 브랜드가 어떻게 우리를 조정하는지 남녀의 만남으로 표현했습니다. 먼저 마케팅은 직접 자신을 알리는 것입니다. 나는 돈이 많아. PR은 다른 사람을 통해 자신을 알리는 것이죠. 친구가 얘기합니다. 그는 돈이 많다고. 광고는 지속적으로 자신에 대해서 떠드는 것입니다. 귀에 못이 박히도록. 그러나 브랜드는 말하지 않아도 상대방이 먼저 자신을 알아보는 것이죠. 당신은 돈이 많은 것 같아요. 브랜드를 살 때면 우리 뇌에서는 아주 특별한 변화가 일어납니다. When we use neuroscience using something called fMRI, we actually see the activation in something called the Brodmann Area 10, which is a region in our brain which also is called the cool spot. 브랜드만 보면 무조건 지름신이 내려 꼭 사야 하는 사람들. 그 이유를 아셨나요? 우리의 뇌는 브랜드를 통해 세상에 내가 누구인지 어떤 사람인지 보여줄 수 있다고 생각합니다. 하지만 사람들이 좋아하는 브랜드가 되는 건 쉽지 않죠. 브랜드는 뇌의 깊숙한 부분, 즉 편도라는 뇌 부위에 저장됩니다. 편도는 감정을 관할하는데 강력한 브랜드가 되려면 우리 뇌의 깊숙한 부분인 감정 영역의 자리를 잡아야 한다는 뜻이죠. 바로 이 편도가 반짝반짝할 때 지름신이 옵니다. 편도에 자리 잡은 브랜드를 보면 우리 뇌는 자동 모드로 전환되죠. 그럼 무의식적으로 구매 결정을 내리게 됩니다. 쇼핑은 사실은 감정이에요. 우리가 그걸 이성적인 판단을 한다고 우리가 착각하고 있는 것이지 결국 지배하는 것은 감정이죠. 사람들의 감정을 사로잡아가지고 물건을 파는 감정 마케팅, 사실은 굉장히 무서운 거죠. 감정 자본주의의 공격에 우린 나약해질 수밖에 없습니다. 마케터들은 매일 묘안을 궁리하고 전략을 세웁니다. 폭풍우 같은 마케팅의 공격을 우리 한 사람 한 사람이 감당하고 이겨내기란 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이제 좀 더 차분하게 생각해 보겠습니다. 우리가 하고 있는 소비는 어떤 소비일까요? 소비에는 살아남기 위한 생존 소비가 있고 그리고 일상생활을 하기 위한 생활 소비가 있겠죠. 근데 이러한 것들을 넘어서면서 과소비가 일어날 거고 이 과소비가 지나쳐갈 때는 중독 소비가 생긴다라고 할 수 있습니다. 이제부터 우리는 3단계 과소비와 4단계 중독 소비만 이야기하려고 합니다. 다시 또 궁금해집니다. 나는 알맞게 지출하고 있는 것일까? 우리 집은 제대로 쓰고 있는 것일까? 바로 알 수 있는 방법이 있습니다. 과소비 지수. 월 평균 수입에서 월 평균 저축을 뺀 값을 다시 월 평균 수입으로 나누면 됩니다. 100만 원을 벌어서 다 쓰고 저축이 없다면 과소비 지수 1. 재정적 파탄 상태. 100만 원을 벌어서 30만 원을 저축하면 과소비 지수 0.7. 과소비 상태.
40만 원을 저축하면 과소비 지수 0.26, 적정 소비. 50만 원 이상을 저축하면 과소비 지수 0.5, 조금 지나친 근검 절약형 구두쇠라는 뜻이죠. 당신은 어디에 속하시나요? 당신이 과소비자인지 아닌지 알아보는 간단한 방법도 있습니다. 물건을 살 때 바로 적용해 볼 수 있는 방법이죠. 네, 물건을 살 때는 사람들이 4가지 유형에 의해서 물건을 구입하게 됩니다. 첫 번째는 그 물건이 없어서. 두 번째는 그 물건이 망가져서. 세 번째는 갖고 있지만 더 좋아 보여서. 네 번째는 그냥. 이러한 물건을 가지고 있음에도 불구하고 내가 이걸 가지게 되면 훨씬 내가 멋있어질 거라든지 또는 조금 새로운 거기 때문에 내가 사봐야 되겠다든지 이러한 유형과 마지막 단계 그냥 비슷한 거를 또 사고 하는 그러한 경우에는 바로 과소비라고 할 수 있겠죠. 왜 우리는 자꾸 과소비를 하게 될까요? 마케팅의 공격 때문에? 맞습니다. 소비는 무의식적으로 일어나기 때문에? 맞습니다. 소비는 감정이기 때문에? 맞습니다. 그럼 궁금하지 않으신가요? 도대체 우리 안에 어떤 감정들이 우리를 자극해 자꾸 소비하게 되는지 이제부터 바로 그 감정들에 대해 알아보려 합니다. 런던 대학교의 펀햄 교수에 의하면은 인간이 어떤 소비를 할 때는 첫 번째가 불안할 때든지 두 번째 우울할 때 그리고 세 번째 화가 났을 때라고 얘기를 하고 있습니다. 안개처럼 이렇게 퍼지는 게 너무 예뻐요. 당신은 지금 홈쇼핑 채널을 보고 있습니다. 기분 꿀꿀할 때는 돈 쓰는 게 최고죠, 그렇죠? 저와 함께 또 데이트하시면 좋으실 것 같아요. 예쁜 쇼 호스트가 멋진 가방을 들고 말합니다. 당장 사라고. 절대 후회하지 않을 거라. 하지만 당신은 좀 망설이죠. 갑자기 불안해집니다. 금방 다 팔릴 것 같은 마음에 안절부절. 이제 더 이상 선택의 여지가 없습니다. 실제로 이렇게 불안을 자극할 때마다 판매량은 수직 상승합니다. 브라운이 매진됐습니다. 어떡하나 하실 수 있으려나 모르겠다라는 생각이 드는데 네, 카드 번호 알려드릴게요. 네. 네네, 그거 그런데 해주시면 알고 돼요. 계십니까? 다 팔리지 않았는데도 우리의 불안한 감정을 자극해 판매량을 올리려는 마케팅입니다. 아무래도 이렇게 좀 충동적으로 소비를 하게 되는 게 사람의 심리이기 때문에 그런 부분에서 많이 좀 어필할 수 있는 감성적인 멘트들을 많이 연구하는 편이에요. 학원의 경우도 마찬가지입니다. 다른 애들은 다 한다니 불안해서 안 시킬 수 없는 부모의 마음. 바로 그런 부모의 불안함을 적극 이용하는 것이 바로 학원 마케팅입니다. 학원을 다녀야지 그나마 부모가 조금 안심이 되니까. 안 보내면 네, 더 불안이 있어서 필요 없는 소비예요. 이거 알아요, 엄마도. 결국 교육의 과소비, 사교육의 과소비는 다른 사람과 비교해 내가 못하는 건 아닐까 하는 불안한 감정에서 오는 것입니다. 과소비를 부추기는 감정적인 요인은 또 있습니다. 축구부 아이들입니다. 한 초등학교에 다니고 1년 이상 같이 축구를 한 아이들이죠. 모두 13명. 이 아이들에게 특별한 실험을 해봤습니다. 오늘 오후에 있을 시합에는 10명만 참여할 수 있는데 같이 하기 싫은 친구들을 직접 뽑으라고 했죠. 아이들은 어떤 반응을 보였을까요? 안 뽑았어. 아내가 뽑았어.
자신만만하군요. 많이 적었을 것 같아요. 떨어질 것 같아요. 제가 그닥 인기가 많은 편이 아니라서. 인기 많은 편이 아니야? 그리고 축구도 그닥 잘 못해요. 은근히 걱정하는 친구도 있죠. 1시간 후 제작진은 투표 결과와 상관없이 친구들이 너를 제외시켰다고 거짓 결과를 말해주었습니다. 이상하고 있어요. 눈물 떨었어요. 조금 속상해졌어요. 친구들이 날 선택했구나. 그래서 앞으로 내가 뭘 잘못했는지 이거 고쳐야겠다라고 생각하고 그냥 나왔어요. 기분이 안 좋았죠. 친구들한테 서운한 거 빼고? 그냥 빨리 그냥 안 창피하게 그냥 빨리 돌아갔으면 좋겠다는 생각. 애써 태어난 척하지만 모두 적잖이 실망한 표정입니다. 잠시 후 진실을 알려줬습니다. 우리가 실수를 했다고, 친구들과 같이 할 수 있게 됐다고. 금방 표정이 밝아지는군요. 기분이 어떤지 물었습니다. 저 말로 표현할 수 없어요. 완전 좋았어요. 속상했다가 다시 기뻤죠. 기뻤어요. 좀 놀라기도 했고 많이 기뻤어요. 아이들의 절절한 마음이 그대로 느껴지시죠? 우리 모두 주변 사람들로부터 배척당하는 것을 두려워하기 때문입니다. 그래서 사회적인 배척은 우리 감정에 큰 상처를 줍니다. 이와 관련된 유명한 실험이 있습니다. 실험 제목은 돈의 상징적인 힘. 대학생들에게 5분간을 서로를 토론을 시켰습니다. 그리고 나서 다음 토론에 누구와 같이 하게 될 건지를 적게 했습니다. 그들 중 일부를 무작위로 뽑아 모두가 당신과 토론하기 싫어한다고 말했습니다. 다음은 그들에게 동전을 그려보라고 했죠. 그 결과 저마다 동전의 크기가 다른 것을 볼 수 있었습니다. 아무도 나하고 토론을 다음번에 하지 않으려고 한다라는 말을 들었던 사람들의 동전이 훨씬 더 크게 그려졌다는 겁니다. 돈에 대한 욕구라든지 이러한 것들이 커진다라고 할 수 있습니다. 이는 소비와도 관련이 있습니다. 사회적으로 배척을 당했을 때는 이를 보완하고 싶은 욕구가 생깁니다. 다른 사람에게 나는 이런 사람이다라고 드러내고 싶은 마음이 소비를 부추기게 되는 것이죠. 이러한 소속의 욕구는 청소년기에 특히 더 강하게 작용합니다. 그래서 또래 문화를 형성하고 소비에도 직접적인 영향을 미치죠. 또래 문화를 확인하기 위해 우리는 아이들에게 사탕 실험을 했습니다. 6종류의 사탕이 있습니다. 먼저 아이들에게 좋아하는 사탕 6개를 고르라고 했습니다. 다음은 옆 친구에게 쓴 걸 보여주고 친구가 뭘 좋아하는지 알 수 있게 했죠. 그리고 6개의 사탕을 고르라고 했습니다. 과연 선택이 달라졌을까요? 먼저 성환이와 준성이의 경우를 보겠습니다. 성환이는 1차 선택 시 네모 사탕과 동그라미 사탕